دوستان عزیز، آج یہی ایئرپورٹ تھا، لیکن اس کی دوسری جگہ تھی جہاں 15 روز پہلے 1 ستمبر کو میں یہاں پہنچا تھا۔ آج 16 ستمبر ہے اور کویت سے روانگی ہے۔ میں بہت جلدی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام احباب کا فرداً۔ اتنے نام ہیں کہ میں خیال ہے میرا ڈپارچر کا ٹائم ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے پچھلے 2 اسفار سے بڑھ کر اس دفعہ زیادہ محبت دی اور زیادہ مجھے بولنے کا موقع بھی دیا، اور سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ شعر و شاعری تو ٹھیک ہے چلتی رہتی ہے، اس سے ہٹ کر ہم نے بہت سی فکری باتیں کی، وہ باتیں جن کی آج امہ کو بھی ضرورت ہے، ادب کے حلقوں کی بھی ضرورت ہے، اور ہم آپ کو بھی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے بعض اوقات ہم ایسے مقام پہ ہوتے ہیں کہ شکریہ کا لفظ بہت چھوٹا سا لگتا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے آپ کسی کے بہت بڑے جذبے کی خاصی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی لفظ ایجاد نہیں ہوا، یہ مجبوری ہے بالکل کہ بالآخر کار شکریہ ہی کہنا پڑتا ہے۔ شاہین کو میں 2011 سے شکریہ کہتا چلا آ رہا ہوں، اور میرا خیال ہے ابھی بہت برس مجھے کہنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس دفعہ میرا شکریہ تھوڑا سا وسعت پذیر ہوا ہے کہ اس میں اشرف بھائی بھی شامل ہیں۔ میرا بالکل پکا ارادہ ہے جا کے سفرنامہ لکھنے کا کویت کا، کیونکہ اس مرتبہ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن میرے نزدیک اشرف علی ایک خود سفرنامے کا موضوع ہے، یعنی 2 لکھنے پڑیں گے۔ محبت کرنے والے لوگ بہت کم ہو گئے ہیں آج کی اس دنیا میں، پوری دنیا، کسی ایک شہر، کسی ایک ملک، کسی ایک دین کی بات نہیں، لیکن پتہ نہیں ہم جیسے لوگوں کی خوش قسمتی ہے، اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہے کہ جہاں بھی گئے ہیں اگر 10 دشمن ملے ہیں تو 2 دوست ضرور ہیں۔ اس سفر میں مجھے بہت سے نئے دوست ہیں، پھر نام لوں گا تو زیادتی ہو جائے گی، کوئی نام رہ جائے گا، لیکن ایک نام میرے سفر نامے میں ضرور آئے گا۔ شاہین اور اشرف کا شکریہ اسی طرح ہے جیسے گھر سے چلتے ہوئے آدمی بہن بھائی کا کرتا ہے، لیکن میری اپنی فکر جو ہے وہ میں بہن بھائیوں سے زیادہ ایسے دوستوں کو زیادہ وقت دیتا ہوں۔ ایک شکریہ خاص طور پہ مجھے کویت میں پاکستان کے سفیر جناب غلام دستگیر کا کرنا ہے۔ ہماری قسمت میں شاید ریکارڈ لکھے ہوئے ہیں، کچھ خاندانوں کو اللہ منتخب کرتا ہے، جیسے والد کے پاکستان کے قیام کے اعلان کا اعزاز ریکارڈ ہمیں ملا، پھر ہم دونوں میاں بیوی، میں اور ماں پارا، پہلی مرتبہ ریڈیو پاکستان سے میاں بیوی سلیکٹ ہو کے امتحان دے کے ایک مرحلے سے گزر کے ہم پہنچے۔ میں جاپان گیا اور ماں پارا بیوی سی گئی، پھر اور بہت سی چیزوں سے گزر کے یہاں شاید یہ ریکارڈ ہوا کہ میں 3 سفراء کی موجودگی میں آیا، تینوں نے عزت دی۔ لیکن ایک ریکارڈ اور میری سمجھ میں آ رہا ہے، اگر یہ غلط ہو تو مجھے یہاں کے مقامی افراد جو ہیں ضرور بتائیں۔ شاید ہی کسی ادبی تقریب میں اس وقت کے سفیر 3 مرتبہ تشریف لائے۔ مجھ پہ خاص کرم ہے، محبت ہے غلام دستگیر صاحب کی، بہت سی وجوہات کی بنا پر، کیونکہ وہ فرزند ریڈیو بھی ہیں اور یوں بھی بڑی اچھی طبیعت کے مالک ہیں، کہ میرے لیے پہلے وہ جو 7 تاریخ کو ہمارا بڑا پروگرام ہوا، جو شاہین نے، اشرف نے، اور 4 تاریخ کو، اور طارق وغیرہ نے مل کے کیا، اس کے بعد بالکل یہ آخری پروگرام جو پاکستانی فرینڈس ان کویت، کمیونٹی ان کویت کا تھا، اس میں تشریف لائے گا۔ پھر سب سے بڑی عزت جو دی وہ اپنی سرکاری رہائش گاہ پر عشائیے کے لیے یہاں کے بہت چنیدہ لوگوں کے ہمراہ مدعو کیا۔ غلام دستگیر، تھینک یو ویری مچ، آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ آپ نے میری اس
इज़्ज़त भी रखी, मान भी बढ़ाया और रेडियो का साथी होने की बुनियाद पर मेरे लिए थोड़ी सी ख़ास मोहब्बत का आपने ज़रूर इजहार किया है, चाहे आप कहें कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। आपकी अहलिया का शुक्रिया, उन्होंने अपनी अलादत के बावजूद हमारी बहुत मेज़बानी खूब की। यार जिंदा सोबत बाकी, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बहुत देर से नहीं तो बहुत जल्दी भी नहीं, लेकिन जल्द अज जल्द आपसे दोबारा कोयत में मुलाकात होगी। मैं चाहूँगा कि चंद फ़िक्रे शाहीन ज़रूर बोल दें, थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में, और फिर अशरफ भाई से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी बोलें, फिर मैं आपको खुदा हाफ़िज़ करूँ। जी बस आपका शुक्रिया कि आप हमेशा हमें इज़्ज़त देते हैं। आपका शुक्रिया कि हम आपको वो कंफर्ट नहीं दे पाते जो एक आप जैसे मेहमान के लिए ज़रूरी होता है, और आप वो कंफर्ट वाली आदमी भी नहीं हैं। और इस दफ़ा बहुत खुशी है कि गुज़श्ता 2 असफार की तरह आपको यहाँ से बेतहाशा मोहब्बत और इज़्ज़त मिली। लेकिन जो मुझे बेहद जिस चीज़ की खुशी है कि अहले अदब और अहले कुवैत ने आपका एक माली शख्सियत की तरह इस्तकबाल किया, और सिर्फ एक खाली डब्बा जिसकी खैर कहते हैं उस तरह नहीं आपका इस्तकबाल किया कि आए और शेर पढ़ के चले गए। आपके पास जो यादों का ख़जाना है, कीमती बेशकीमत ख़जाना था, वो हमें मिला। और कम्युनिटी ने जिस तरह आपका इस्तकबाल किया, आपसे मोहब्बत की, उसका मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करती हूँ। सफ़ीर मोहतरम का शुक्रिया कि उन्होंने इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, उनकी बेगम का शुक्रिया, यास्मीन का, कम्युनिटी इन पाकिस्तान का, सब का शुक्रिया। और इस दफ़ा ठीक है मेरी आँखों में आंसू हैं, क्योंकि किसी भी अज़ीज़ और बहुत मेहरबान और बहुत अच्छे दोस्त को अलविदा कहना, और इस खुशगवार उम्मीद के साथ कि हमारी बहुत जल्द मुलाकात होगी, तो खुशी है। और मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरे शरीकी सफ़र अशरफ, अल्लाह इनको सलामत रखे, और जिस खूबसूरती के साथ इन्होंने ये तकरीब जो है वो मुनक़्क़िद की, जिस मोहब्बत से आपका इस्तकबाल किया, और मेरे दिल में जो आपकी बेहद बेपनाह बेतहाशा मोहब्बत है, वही मोहब्बत अशरफ के दिल में मैंने देखी, महसूस की। और इंशाअल्लाह ताला हम दोनों मिलके फिर आपका बहुत जल्द इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि सफ़ीर साहब ने ये एक से ज़ायद मरतबा कहा कि वो आपको देखना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला, और इस सफ़र में अगर कोई परेशानी हुई है आपको, हम लोग की तरफ से तकलीफ़ हो, तो हम एक हमारी मशरक़ी जो रवायात हैं उनके से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और ये बहुत भरपूर और बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हम आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। जी अशरफ भाई, अल्फाज तो उन लोगों के लिए होते हैं जो अजनबी हों। आप तो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमें खुशी हुई आप आए, और हम मुंतज़र होंगे आइंदा भी आप आएँ, और इंशाल्लाह दुआ करते हैं जल्द मुलाकात होगी। एक चीज़ की कमी रह गई है, मैंने अपनी गाड़ी में एक मीटर लगाया हुआ था, उसकी पेमेंट अभी तक हाँ, इस हंसी के लिए मैंने ये डायलॉग बोला है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, खैरियत से सफ़र हो, आप खैरियत से वहाँ पहुँचें, और दोबारा खैर उससे मिलना हो हमारा। इंशाअल्लाह बहुत सारी दुआओं के साथ आपको रुखसत करते हैं। चलिए, अहले कुवैत को, दोस्तों को, अहबाब को, अल्लाह पाक आप सबको शर शैतान से ज़्यादा शर इंसान से महफूज है। वो अहबाब जो हमारी तकारीब में आए, उनका बहुत शुक्रिया। और वो जो किसी वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, कोई भी वजह हो, यकीन कीजिए हमने आपकी कमी को महसूस किया। मैं किसी एक फ़र्द का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से दोस्तों से पिछले सफ़रों में बहुत मोहब्बत मिली, इस मरतबा वो किसी वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, उनका शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अगले सफ़र में उनसे ज़रूर मुलाकात हो। और बल्कि इस वक्त जो ये रुखसत के लम्हात हैं, मुझे एक बार फिर अपने बहुत मोहतरम नूर मोहम्मद साहब जो हैं, और आप यकीन करें कि मेरा पैगाम दुनिया भर के लोगों के लिए है कि नूर मोहम्मद साहब जैसे लोगों को हम उनसे मरूम कहते हैं। मैं
कह सकती क्योंकि वो ज़िंदा है अपने कामों की वजह से, और मैं आज तक उनकी बेटी के पास ताजियत के लिए नहीं जा सकी। मुझे पता है वो अपने कामों की वजह से हमारे दिलों में जो मोहब्बत की चिराग रोशन करके गए हैं, और आपने भी उनको किस तरह आते ही साथ उनकी कमी को महसूस किया। परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बहिश्त में हैं वो, जन्नत में हैं वो, इतने प्यारे काम करके गए हैं देखो उनके लिए। तो हमें लगता है कि उनकी खुशबू अभी तक हमारी इर्द है। और एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से कोयत की सरजमीन से खुदा हाफ़िज़। लेकिन घर में मापारा, मोहम्मद, ज़हरा, नदीम, हसनैन और अब्बास, बी वेयर, आई एम कमिंग। टेक केयर एवरीबॉडी। खुदा हाफ़िज़।